العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله في النبيين والمرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته، واسلنا بذيل حرمته، وحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمسلمين الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم بجلالك وجمالك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. وارض اللهم عن الصحابة الكرام الميامين أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim, amma ba'du. Yang pertama-tama sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Ustaz Habib Ali bin Abidin bin Abdul Qadir Al-Habsyi dan Al-Habib Wakil Saleh bin Saleh bin Syekh Al-Yufi dan Abdullah bin Umar bin Tahir. Kita doakan sama-sama semoga para guru-guru kita ini sehat, afiat, lancarkan segala urusannya, lancarkan segala urusannya, diberikan panjang umur, serta diberikan kesabaran yang lebih dalam mendidik kita. Amin. Dan pada para hadirin yang kami hormati juga, terima kasih sebelumnya pada Bapak DKM, Bapak Suryanda yang telah mengizinkan kita untuk bisa mengisi di sini, karena tadinya rangkaian acara di kediaman Saudara Robi berhubung kendala becek jadinya dialihkan ke sini. Dan tak lupa juga kepada keluarga dari Sohibul Bait Saudara Robi, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam membantu segala hal, terutama dalam rangkaian maulid terbaik kita ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka rangkaian Arba'in malam ke-20 di sini, dan insya Allah besok malam tak jauh juga dari sini. Untuk selanjutnya persingkat waktu, kita sudah baca tahlil, baca maulid, selanjutnya kita mari sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita, dan harap untuk bisa memperhatikan pada Ustaz Habib Ali Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghammara safwata ibadihi binadhaif at-takhsis qawlan wa imtinanan wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa allafa baina qulubihim fa asbahu fid dunya asdiqa'a wa ahdana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin ma harrakat rih as-sada aqsana wa ridwanullahi ta'ala an ashabihi al-kiram al-muntajabin al-mayamin alladhina ittaba'uhu qawlan wa fi'lan wa ihsana. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka bersama-sama melanjutkan tradisi membaca maulid Arba'in. Malam ini sudah berapa? Ke-20. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih Allah perkenankan kita hidup sampai melengkapi 40. Amin. Kembali saya
tekankan bahwa yang membuat kita berkumpul di sini adalah salah satu cara kita mendemonstrasikan cinta. Cinta kepada siapa? Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan salah satu syarat penting dalam keimanan kita. Dan sebagaimana kita semua ketahui bahwa mereka yang tidak mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan membenci beliau, dalam akidah kita sebagai orang yang beriman dan muslim akan dinyatakan kafir. Kafir dalam arti keluar dari agama. Bahkan ada sebagian ulama, sebagian kecil, gak banyak, berpendapat orang itu harus dihukum mati. Ini ekstrim, ya. Ada pendapat mayoritas ulamanya tidak. Saking begitunya. Nah sekarang kalau kita tanya setiap orang cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang muslim kita tanya, jawabannya apa? Cinta. Gak bakal ada yang ngomong dia cinta. Kalau enggak, kita anggap dia bukan muslim. Jadi bagaimana kita bisa membedakan yang benar-benar cinta sama mereka yang cuma di lidah saja? Bagaimana membedakannya? Kalau kita bertanya kepada siapapun, jawabannya sulit. Jawabannya sulit. Tidak bisa kita langsung mengatakan orang ini cintanya cuma di mulut, yang ini cintanya benar. Karena bisa jadi ada manusia-manusia yang mereka menunjukkan bahwa mereka sangat mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada hakikatnya mereka tidak. Jangankan di zaman sekarang, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada kelompok munafikin. Ada kelompok munafik. Orang-orang munafik pertama kali muncul kapan? Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini kita dalam rangka peringatan Maulid, yang kita datang ini tujuannya meraih cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka alangkah baiknya kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling terkenal itu tokoh munafik itu ketuanya. Ya, saya tidak mau sebut nama lengkapnya karena nama depannya bagus, sangat bagus. Gak pantas dia pakai nama itu, maka saya sebut sebagian namanya, yaitu Ibnu Ubay bin Salul. Ya, ini sebagian. Ibnu, anak Ubay, anak Salul. Saya nggak mau sebut namanya karena namanya terlalu bagus untuk disandang oleh seorang pemimpin munafik. Ya, tetapi subhanallah, masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Anaknya termasuk salah satu sahabat mulia. Nama anaknya Abdullah. Beriman tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pelajaran bagi kalian agar kalian tahu berapa banyak atau berapa lama masa dakwah Rasulullah. Hah? Berapa? 23 tahun. 23 tahun, ahsan, betul. Masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 23 tahun. Masa dakwahnya, bukan masa hidupnya ya. Masa dakwahnya. Di Mekah berapa tahun? 13. Di Mekah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Agar kalian tahu ya,
Rasulullah dakwah selama 13 tahun di Mekah. Kira-kira berapa yang beriman pada beliau? Kan kalau kita masing-masing nih membaca riwayat Rasulullah, membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dapati beliau adalah manusia yang sempurna. Tutur bicaranya, penampilannya, cara mengajaknya, tidak ada sifat yang minus pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita bayangkan kalau dia hidup di zaman sekarang, tidak ada yang bisa ngalahin manusia ini menjadi trending topik sepanjang hari dan sepanjang masa. Betul nggak? Nah, manusia mulia ini yang ada di benak kalian, tahu nggak kalian 13 tahun dakwah di Makkah, berapa yang masuk Islam? Nggak sampai 80. Bayangkan, manusia hebat, manusia mulia, gak sampai 80. Zaman sekarang bikin acara maulid, panggil pelawak, datang ribuan. Satu malam datang ribuan, yang datang pelawak. Bukan datang memberikan tuntunan, tapi jadi tontonan. Terus pakai labelnya ustaz. Datang ribuan. Jadi jangan kecil hati kalau datang segini, jangan kecil hati. Yang sedikit emas, yang banyak tuh pasir, yang banyak tuh tanah. Mengerti? Jadi emang yang mau berilmu, yang mau belajar tuh dari dulu sedikit. Orang hebat itu jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit. 13 tahun, ya ikhwan, Rasulullah SAW itu pengikutnya gak sampai 80. Tetapi selama di Mekah tidak ada orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang Arab pada saat itu tidak bermuka dua. Ya saya ikut Anda atau saya tidak suka sama Anda, selesai. Bukan tidak percaya. Jadi yang mencegah orang-orang Quraisy musyrikin Mekah tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Karena merasa iri dan dengki. Kalian tahu kan salah satu julukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Al-Amin. Siapa berikan julukan itu? Tahu nggak kalian? Yang memberikan julukan itu adalah orang-orang Quraisy Makkah sebelum beliau diutus jadi nabi. Itu merupakan kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara marketing, pemasaran, nggak ada yang lebih hebat dari Allah. Tidak ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika peristiwa perang gajah, ketika Abraha membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah, itu kan datangnya dari Yaman. Perhatikan, sepanjang jalan dia mendeklarasikan saya akan ke kota Makkah, saya akan hancurkan Ka'bahnya orang Arab. Kenapa dia merasa tersinggung? Abraha ini rajanya membangun gereja di Yaman. Niatnya apa? Agar menjadi apa? Tempat trading center saingan Makkah. Orang-orang Arab pada saat itu tersinggung, datang sebagian dari mereka ke sana, mereka kotori gereja itu atau kuilah. Habis dikotorin, bawa kotoran binatang dikotorin, dihancurin. Tersinggung, dia bilang itu Ka'bah saya hancurin. Bayangkan sepanjang perjalanan ini Abraha membawa pasukan gajah dari Yaman sampai ke Mekah itu jauh. Sepanjang perjalanan ini banyak kabilah-kabilah Arab yang menghadang dan dilindas. Kenapa Allah biarkan mereka terlindas? Kenapa Allah kirim pertolongannya baru sampai di depan Makkah? Salah satu bentuk promosi. Kenapa? Ketika Abraha ini sampai di Mekah, ketika istirahat ini pasukannya, mereka menjarah unta-unta milik Abdul Muttalib Ibnu Hashim. Siapa?
kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pada saat itu pemimpin Quraisy. Yang menjadi pemimpin Quraisy itu pemimpin semua bangsa Arab, kayak raja, tapi nggak ada raja. Nanti nggak? Dianggap ini manusia pemimpin semua orang Arab di Jazirah Arab. Datang ini Abdul Muttalib bertemu dengan Abraha. Abraha begitu lihat kabar-kabar dari pasukannya, Abdul Muttalib datang menemuinya. Begitu masuk ke kemahnya, dia datang membawa singgasananya taruh dalam kemahnya. Begitu dia lihat Abdul Muttalib masuk, dia turun dari singgasananya. Dia mengatakan, reputasi Anda Abdul Muttalib telah melampaui diri Anda. Saya mendengar hal-hal yang baik tentang Anda manusia yang mulia, manusia yang agung. Maka tidak pantas saya berdiri di atas Anda. Kita sejajar duduknya. Duduk di bawah sama-sama. Apa keperluan Anda? Kata Abdul Muttalib, saya datang kemari, saya meminta unta-unta saya yang dijarah oleh pasukannya. Abraham langsung mukanya berubah. Sungguh nilaimu telah jatuh dari mata saya. Saya kira Anda datang kemari mau negosiasi sama saya, karena saya datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata Anda tidak semulia yang saya bayangkan. Abdul Muttalib berkata, saya tidak peduli dengan apa yang Anda pikirkan. Yang saya peduli, harta milik saya yang diambil dengan cara yang tidak hak, cara yang zalim. Unta-unta tersebut saya pemiliknya, maka saya datang bertanggung jawab memintanya darimu. Sedangkan Ka'bah tersebut sudah ada pemiliknya, Anda sedangkan berhadapan dengannya. Itu kaget Abdul Abraham. Ka'bah tersebut sudah ada pemiliknya, yang jaga Anda sedangkan berhadapan langsung sama orangnya. Abraham langsung memenuhi permintaan Abdul Muttalib, diserahkannya itu unta-unta. Masuk ke kota Makkah kembali, Abdul Muttalib meminta semua penduduk Makkah untuk meninggalkan kota Makkah, suruh naik ke atas gunung. Karena kota Makkah ini kan di lembah, dikelilingi gunung. Semuanya naik kecuali dia pertahankan keluarganya Bani Hashim. Abdul Muttalib berdiri di pintu Ka'bah sambil memegang gagang pintunya, mengatakan, Allahumma ya Rabb hadil Ka'bah. Aduhai Tuhan pemilik sifat-sifat yang maha sempurna, pemilik dan Tuhan Ka'bah ini, lindungilah rumahmu ini. Terjadilah peristiwa burung ababil yang kalian tahu. Singkat cerita ya. Dari situ nama keluarga Bani Hashim makin naik. Allah menyelamatkan Ka'bah karena cinta Allah kepada Bani Hashim. Bayangkan, Allah bisa menghentikan itu pasukan dari jauh, betul tidak? Tapi sengaja Allah biarkan agar melihat bagaimana sikap Bani Hashim. Singkat cerita, tumbuhlah Rasulullah di antara keluarga yang paling suci, yang paling dimuliakan, yang paling disegani, yang paling dicintai. Dan beliau pun tumbuh sebagai manusia yang jujur, beramanah, seorang yang berwibawa, berkarakter, dicintai oleh seluruh orang Arab. Maka datanglah wahyu. Singkat cerita ya, datanglah wahyu. Rasulullah diangkat jadi nabi pada umur 40 tahun sallallahu alaihi wasallam. Perintah pertama Allah kepadanya untuk dakwah sirran. Rasulullah ini nggak langsung umumkan dakwahnya apa? Sir, rahasia antara keluarga. Itu ada meriwayatkan 2 tahun, ada yang meriwayatkan 3 tahun. Baru setelah itu dakwah jahran, dakwah terbuka. Itu Rasulullah SAW caranya bagaimana? Naik di atas bukit Sofa, memanggil dengan panggilan bahaya. Wahai bangsa Arab, bahaya datang, bahaya datang. Mereka mendengar suara itu, langsung mereka berbondong-bondong datang. Ada bahaya apa, wahai putra Abdul Muttalib? Mereka tidak dikatakan putra Abdullah. Kenapa? Karena dia sempat dipelihara oleh kakeknya. Ada bahaya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada mereka, kalau saya mengatakan bahwa di balik bukit ini sudah ada pasukan yang mendekat ingin menghancurkan kita, menyerang kita, percayakah kalian padaku? Karena dia di atas bukit kan, dia bisa lihat. Mereka mengatakan, pasti kami percaya. Tidaklah kami menemukan darimu dusta satupun selama kau hidup. Engkaulah al-amin di antara kita. Bayangkan,
Siapa yang sebut dia Lamin? Bangsa Quraisy, bukan Allah, bukan orang Islam. Baru setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada mereka, maka aku katakan pada kalian sekarang bahwa aku Muhammad adalah utusan Allah. Allah mengutus aku untuk dakwah pada kalian agar mengisahkan Allah dan jangan lagi mensekutukannya dengan apapun. Maukah kalian beriman padaku? Diam semua. Kenapa? Pada gak mau jilat ludah sendiri. Karena barusan mereka mengatakan kau jujur. Kok tiba-tiba mereka bilang bohong, kan aneh. Baru berapa menit bilang dia manusia paling jujur. Baru itu pamannya lah, karena pamannya merasa paling berwibawa, paling bisa menjawab, angkat tangannya mengatakan tabbat laka ya Muhammad alihada jama'na. Sial kamu, celaka kamu, atau bahasa kasar kita apa? Brengsek kamu. Kamu kumpulkan kita anak untuk ngomong itu doang. Maka turunlah tabbat yada abi lahabin wa tabb. Surat yang terkenal, yang dimana di surat itu Abu Lahab sudah divonis masuk neraka. Coba, kalau Abu Lahab tiba-tiba pura-pura masuk Islam, kira-kira Nabi kelihatan bohong nggak? Kelihatan bohong kan? Kenapa dia nggak pura-pura masuk Islam? Itulah yang disebut mu'jizat. Mu'jizat, kata-kata mu'jizat alladhi yu'jiz. Apa dia yu'jiz? Menaklukkan. Mu'jizat itu sifatnya menaklukkan dan tidak ditaklukkan. Wa subhanallah, ada yang usul Abu Lahab, kau pura-pura aja masuk Islam. Kan itu Rasulullah sudah mengatakan, Muhammad sudah mengatakan kau ini masuk neraka. Kau pernah masuk Islam saja. Orang yang masuk Islam beriman pada dia pada goncang semua. Berarti wahyu yang dibawa ini dicurigai. Abu Lahab gak mau. Kenapa? Gengsi. Enak aja. Saya gak ada namanya pura-pura. Kalau saya mau beriman, saya beriman. Kalau enggak, saya gak mau beriman. Ngapain pura-pura? Itulah orang Arab Quraisy, tidak ada munafik. Lompat kita singkat cerita kembali ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ya, sebagaimana ada kedengkian yang ada di Mekah. Ya, kenapa kedengkian mereka? Ketika Abu Jahal enggak? Julukan Abu Jahal yang beri siapa? Yang berikan julukan Abu Jahal itu ibunya Ammar bin Yasir. Keluarga Ammar bin Yasir ini, bapaknya dan ibunya adalah dua manusia yang syahid pertama dalam Islam. Selain perang ya, soalnya ditangkap sama Abu Jahal, disiksa sampai mati. Yang ketika anaknya juga mau disiksa, dan mau saya siksa atau pura-pura atau kamu kembali kafir, atau kau kafir kepada Muhammad. Itu yang dia pura-pura kafir. Saya pura-pura kafir, saya kafir, saya murtad dari agama Muhammad. Begitu dia dilepaskan, langsung dia jumpa sama Rasulullah. Celaka saya Rasulullah, celaka. Saya tadi masuk kafir, saya murtad, begini begitu. Rasulullah mengatakan, kalau hati kamu tetap beriman, kamu aman. Kalaupun dia paksa kamu melakukan hal lagi, kau ulangi, kata Rasulullah. Nah ini ketika sudah disiksa bapaknya mati, biar ibunya disiksa. Ini ibunya Ammar mengatakan, yang bilang kamu ini Abul Hakam siapa? Kan julukannya dia Abul Hakam. Apa Abul Hakam? Bapak kebijaksanaan. Kenapa? Karena memang dia orang yang bijaksana. Sebelum datang Rasulullah SAW, ada beberapa peristiwa pertikaian yang dia damaikan, ada beberapa problem yang dia pecahkan, sampai dijuluki Abul Hakam. Nama aslinya siapa? Anda tahu nggak? Nama aslinya Amru bin Hisham. Amru bin Hisham. Julukannya Abul Hakam. Ini ibunya Ammar mengatakan, kau bukan Abul Hakam. Kalau kau bijaksana, kau sudah Islam. Kau ini Abu Jahal, bapak kebodohan. Pada ditanya sama teman-temannya, kenapa kau berislam kepada kamu? Dia bilang apa? Kemuliaan semua di Bani Hashim. Ka'bah yang jaga Bani Hashim.
Air Zam-Zam yang punya Bani Hashim, menjamu orang haji yang paling terkenal Bani Hashim. Nabi juga Bani Hashim. Kita kapan jadi mulia kalau begitu? Namanya apa? Hasad, dengki, iri. Begitu juga yang terjadi di Madinah. Begitu Rasulullah SAW sampai di sana dan sebagian besar sudah masuk Islam, ada seorang yang belum masuk Islam, nah itu dari Ubay bin Salul, termasuk tokoh yang hampir menjadikan pemimpin agung di sana. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, pupus semuanya. Kesal. Maka ada satu nih kujeluk muncul, namanya Huyai. Kalau kamu mau hancurkan Muhammad dan agamanya, kau pura-pura masuk Islam, kau hancurkan dari dalam. Siapa Huyai ini? Kepala kelompok Yahudi Bani Nadir. Memang dari dulu yang namanya orang Yahudi kerjanya mengadu domba orang. Maka Ibnu Ubay bin Salul ini jadilah orang munafik. Allah menggambarkan orang munafik dalam Al-Quran apa? Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang penampilannya paling keren. Kalau sholat kelihatannya paling khusyuk. Kalau doa orang yang paling banyak nangis. Tapi apa? Munafik. Itu saya kembali kepada omongan saya tadi. Banyak orang mengklaim mencintai Nabi, bahkan terlihat mengadakan acara atau berjuang, tapi bisa saja hatinya nggak cinta. Ini contohnya Ibnu Ubay zaman Rasulullah SAW sudah. Akhirnya ketika Al-Quran membongkar identitasnya, gimana ceritanya? Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya pulang dari suatu peperangan. Ketika istirahat, ya, mereka istirahat di satu wilayah, ada sumber mata airnya. Ada salah satu budak dari kalangan sahabat Muhajirin. Siapa sahabat Muhajirin yang berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah? Ketika di mata air ini bertemu dengan seorang budak dari sahabat kalangan Ansar, adalah sahabat yang menyambut dan membela Rasulullah SAW beserta sahabat dari kalangan Muhajirin. Ketika masing-masing sampai di sana, ini ribut. Siapa yang mengambil air duluan? Anak-anak muda. Ributnya cekcok mulut, akhirnya sampai maki-maki majikan masing-masing. Ini Ibnu Ubay dengar. Habis itu dia mengumpulkan orang-orang dari kalangan, sebagian dari kalangan Ansar. Orang munafik semua. Karena memang dia kan penampilannya sebagai sahabat dari kalangan Ansar. Yang mengatakan apa? Ya, bahwa ketika kita nanti pulang ke Madinah, kita akan keluarkan mereka yang lemah-lemah. Lanukhrijannal a'azzu minhal adall. Al-Quran di surat Al-Munafiqun. Enak aja mereka datang, kita tampung, lemah, gak punya apa-apa. Sekarang pada ngelunjak, budaknya aja ngelunjak. Nanti kalau sampai di kota Madinah, kita usir mereka semuanya. Kita lihat siapa yang lebih hebat. Siapa namanya? Saya lupa lagi. Ada seorang nih, saya mau sebutkan namanya. Jabir Ibnu Abdullah, siapa? Zaid Ibnu Arqam. Ibnu Arqam. Yang membocorkan cerita ini. Siapa lagi namanya? Hilang tiba-tiba, subhanallah. Jadi
di kalangan orang munafikin ini ada seorang sahabat, masih keponakan Ibnu Ubay ini. Dia dengar kabar ini, dia langsung menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cerita, ini sudah kumpul kelompok-kelompok ini, mereka ingin membuat satu kudeta nanti di Madinah. Rasulullah panggil mereka. Ini bocah nih, mungkin sebesar Abdullah ini. Bocah. Ini bocah mengatakan begini, benar nggak? Kata Ibnu Ubay, ya bocah. Bocah ngomong ya Rasulullah, dia salah dengar. Dia tadi sambil main-main, nggak dengar kita ngomong apa. Dia salah paham itu. Salah paham. Akhirnya itu bocah nangis. Kenapa? Terlihat sebagai anak bohong, anak yang ngarang-ngarang. Sebentar, biar lebih enak saya lihat namanya siapa. Saya nggak mau diluput nih. Wah, lembut lagi sini. Sebentar, kalau gitu saya lihat mungkin dari sini coba. Ini di surat, kalau enggak gini penasaran terus kita. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Mereka berkata ketika kita kembali kepada Madinah, kita akan mengeluarkan orang yang kuat, akan mengeluarkan yang terhina. Walillahil 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi kemuliaan dan keperkasaan bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Nah, kita lihat nih. Betul, Zaid bin Arqam. Saya sebut nama tadi kan? Iya, betul. Namanya Zaid bin Arqam. Ketika turun ayat ini membenarkan ucapannya, Rasulullah cari ini Zaid. Masih bocah. Cari, mana panggil Zaid? Cari Rasulullah, betul Zaid lagi situ tuh, lagi duduk sedih. Rasulullah cari samperin dia Rasulullah dulu, samping dia Rasulullah pegang kupingnya. Hadihi udhunun yubarikuha Allah. Ini kuping yang diberkati oleh Allah. Dapatlah dia julukan kuping yang tidak pernah salah dengar. Itu pun riwayat hadisnya cuma satu. Bayangin, kalau kalian cari hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam cuma satu. Orang tahu terkenal nih bahwa di kupingnya Rasulullah bersaksi kupingnya gak mungkin salah dengar. Datang nih tabi'in datang sama dia. Ya Zaid, anda ini sahabat dimuliakan oleh Rasulullah, kupingnya anda menjadi salah satu sebab Allah membongkar orang-orang munafik. Ajarkan kami hadis. Dia bilang apa? Saya sudah berumur. Saya takut saya salah ngomong. Bayangin hati-hatinya. Saya takut saya salah ngomong. Tapi kalaupun harus saya sampaikan kepada kalian satu hadis yang paling penting menurut saya. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni tarikum fikum mustaqalain, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitabullah wa itrat ala baiti. Usikumullahu fi itrat ala baiti. Usikumullahu fi itrat ala baiti. Usikumullahu fi itrat ala baiti." Apa hadisnya? Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan bagi kamu dua hal yang paling berbobot. Kitab Allah dan keluargaku ahlul bait. Usikumullah, aku berwasiat kepadamu dengan Allah. Allah Rasulullah meminta dengan nama Allah. Aku wasiatkan kepada kalian dengan nama Allah, jaga keluargaku." 3 kali Rasul sebut, jaga keluargaku, jaga keluargaku.
Ini hadis satu-satunya diriwayatkan Zaid bin Arqam. Bayangkan, seorang yang Allah muliakan kupingnya membongkar orang-orang munafik. Tahu nggak ini Ibnu Ubay ini? Ketika mau meninggal bersekarat, dia kirim anaknya Abdullah, kau menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak beriman nih, Ibnu Ubay nggak beriman. Menghadap Rasulullah, tolong bilang saya minta bajunya buat jadi kafan saya. Gila nggak? Ini Abdullah ini sudah kesal sama ayahnya. Cuman karena dia pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dia taat sama abahnya. Karena Rasulullah berharap dengan anaknya taat sama bapaknya, mungkin bapaknya bisa berubah. Dia taat sama dia pergi menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bilang ayah saya sekarat ya Rasulullah, minta baju anda untuk jadikan kafan. Rasulullah kasih baju. Ketika dia kembali kepada bapaknya Ibnu Ubay ini, dia tanya, ini baju yang mana dia kasih? Beliau masuk ke rumahnya, dia ambilkan baju. Dia bilang, tidak, saya minta yang lagi dipakai sekarang. Bayangin, kurang ajar nih. Balik lagi anaknya. Itu sahabat-sahabat yang lain kesel. Kata Rasulullah, jangan kenapa kesel. Rasulullah ambil baju yang tadi yang dikasih, masuk dalam rumahnya, ganti. Berkali lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia kita cintai ini, manusia mulia, manusia besar. Kalau kita coba, nggak ngamuk-ngamuk kita, nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, udah munafik, minta baju lagi, minta lagi di sini. Tapi ketika dia serahkan baju Rasulullah bekas pakai, dia bilang sama Abdullah, dia bilang sama ayahmu, baju saya ini tidak akan menyelamatkan dia, tidak akan menyelamatkannya dari api neraka kecuali dia bertobat beriman kepada Allah. Gak bisa. Bayangkan putrinya Rasulullah, As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam, itu meninggal gak pakai baju Nabi di kubur. Ini munafik. Kepala munafik di kuburnya pakai apa? Kapannya? Baju Nabi. Belum tentu bisa masuk surga. Paham? Jadi bukan itu menyelamatkan orang dari surga, bukan itu. Ini saya sebutkan semua ini keliling nyindir cerita ini maksudnya apa? Agar kalian tahu cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada harganya. Jangan main ngomong cinta-cinta doang. Harga kalian bayar pakai apa cintanya? Bayarnya pakai apa? Punya pacar belum? Ini punya pacar nggak? Hah? Pengen punya pacar nggak? Hah? Bagus, namanya normal kamu. Nah, kalau kamu sudah dapat wanita pilihan kamu, kamu mau kasih tahu kamu suka sama dia, perlu pembuktian tidak? Itu termasuk salah satu bayaran nggak? Ya, nanti kalau misalnya jadi langgeng nikah, pakai mahar nggak? Itu kan bayar namanya. Masa cinta sama Nabi nggak ada bayarannya? Nah, iya, manusia biar tahu di dunia ini gak ada yang gratis. Allah saja bayar kita. Anda sholat, saya kasih pahala, betul nggak? Allah bayar. Nah, agar kalian tahu, saya bacakan ayatnya sekarang. Ya, ini penting kalian tahu ayatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, ini surat 9 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum." Katakanlah, qul. Ya, agar kalian tahu nih benar ayat dari Allah. Sampai katakanlah Rasulullah ucapkan. Qul, Rasulullah katakan qul. Itu katakanlah. Siapa yang disuruh katakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, apabila ayah-ayah kamu atau orang-orang tua kamu, satu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu,
Wa ashiratukum. Apa ashirah? Bisa menjadi kelompok, bisa menjadi suku, bisa menjadi organisasi, bisa menjadi bangsa, masuk semua. Ashirah namanya. Dan kelompok-kelompok kamu. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kamu kumpulkan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, ataupun perniagaan yang sangat kalian jaga agar kalian tidak rugi. Wa masakin tardawnaha, serta tempat-tempat tinggal yang sangat kalian cintai. Ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Kalau semua hal ini yang saya sebutkan tadi, orang tua, anak, pasangan, teman, harta dan sebagainya, kata Allah apa? Kalau itu semua lebih tercinta oleh kalian ketimbang Allah, ketimbang Rasulnya, dan jihad pada mereka berdua. Ada jihadnya nih. Dan jihad pada mereka berdua. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa arti fatarabbasu? Waspadalah. Kalau apa yang saya sebutkan tadi kata Allah dari kenikmatan dunia ini lebih tercinta oleh kalian ketimbang Allah, Rasulnya, dan jihad di dalam keduanya, berwaspadalah, siap-siap Allah datang dengan ketentuannya. Ini Allah mengancam. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah senantiasa tidak akan memberi hidayah bagi orang-orang fasik. Bagi orang-orang fasik. Jadi apa? Bagaimana kita membayar cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana? Hah? Nggak tahu sampai sekarang. Kok tahu? Saya mau tanya nih ya. Kalian tahu saya siapa? Tahu siapa? Hah? Ini maksud Habib itu siapa? Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu satu hal yang saya banggakan, tapi tidak saya banggakan. Beda. Karena itu sesuatu yang bukan saya minta, tetapi anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan tanggung jawab bagi saya. Saya sebenarnya dipanggil Habib ini malu. Kenapa? Saya merasa belum sampai ekspektasi yang diharapkan. Mungkin sampai meninggal pun belum pantas. Karena melihat diri saya jauh sekali dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu hal yang hak, nyata, dan ada catatannya, tidak mungkin bisa diragukan. Silsilah itu terjaga. Itu dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa? Kullu sasabin wa sababin maqtu'in ila yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi, kata Rasulullah. Setiap sebab dan setiap nasab itu akan terputus kecuali sebab dan nasabku, kata Rasulullah. Ya iyalah, kalian tahu Rasulullah itu manusia super kan? Masa dia punya jalur keturunannya bisa putus dari mana? Tidak mungkin. Kan jaga Allah. Mengerti? Ada, itu hak. Ada. Tapi bukan buat saya bangga-banggakan. Bukan saya buat itu sebagai sarana untuk saya merasa diri lebih tinggi dari kalian, tidak. Enggak. Kenapa? Karena Al-Imam Ali alaihi salam pernah berkata dalam suatu bait syair apa? La'umruka mal mar'u illa bidinihi fala tatruki taqwa ittikalan 'ala an-nasab. Faqad rafa'a al-islamu bil imanil farisiyya Salman wa qad habata al-kufru bisyirki asy-syarifa Abu Lahab. Apa artinya? La'umruka, demi umur yang Allah berikan padamu. Mal mar'u illa bidinihi, tidaklah seorang itu dinilai kecuali dari keberagamaannya. Fala tatruki taqwa ittikalan 'ala an-nasab.
Jangan meninggalkan takwa dan mengandalkan kau keturunan siapa. Ini berlaku bagi siapa? Siapapun, mau keturunan ningrat, keturunan keraton, keturunan anak kepala partai, keturunan presiden, keturunan Habib, sama. Jangan meninggalkan takwa dan mengandalkan apa? Nasabmu. Faqad rafa'al Islamu bil imani al-Farisiyya Salman. Karena ketahuilah, dengan iman dan Islam Allah mengangkat derajat dan Salman Al-Farisi. Tahu siapa Salman Al-Farisi? Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diangkat oleh Rasulullah jadi keluarga Nabi. Ini Rasulullah masih hidup ya, diangkat jadi Alul Bait. Kenapa? Karena perjuangan dan pengorbanan yang dia lakukan demi menemukan Nabi akhir zaman. Diangkat karena imannya, perjuangannya, struggle-nya. Jadi keluarga Nabi. Dia menjadi keluarga Nabi karena sebab. Ngerti? Saya keluarga Nabi karena nasab. Kalian semua bisa jadi keluarga Nabi dengan sebab. Itu kembali pada kalian nanti. Nanti raportnya di akhirat, di dunia nggak kelihatan. Paham? Kalau Salman bisa sampai, kalian bisa sampai. Tergantung usahanya sampai mana. Paham? Itu. Jadi Imam Ali mengatakan apa? Jangan mengandalkan nasab dan meninggalkan takwa. Karena dengan takwa dan iman, ya, Salman Al-Farisi jadi keluarga Nabi. Tapi dengan kekafiran dan syirik, keluarga Nabi masuk neraka. Siapa? Abu Lahab. Siapa bilang keluarga Nabi yang bisa masuk neraka? Bisa. Kalau tidak meneladani Rasulullah SAW. Termasuk pamannya. Pamannya kedudukannya sama kayak bapaknya. Jadi ada keluarga Nabi ini bukan asal pakai label. Contohnya harus ada. Akhlaknya harus sama. Paling nggak sedikit. Poinnya saya mau sampaikan apa? Kalian yakin insya Allah saya masih keluarga Nabi kan? Sekarang kalau saya bilang ini saya wariskan dari Rasulullah, kalian percaya nggak? Percaya nggak? Andaikan nih, ini saya wariskan dari ayah saya dari ayahnya dari ayahnya, ini dari Rasulullah. Rasulullah pernah pakai ini. Kalau saya mau kasih, kalian mau nggak? Tapi faktanya kan tidak. Rasulullah nggak mewariskan ini. Rasulullah tuh wariskan Al-Quran. Ada di rumah kalian. Itu yang beliau wariskan. Sudah kalian apakan tuh Al-Quran? Baca doang. Itu Al-Quran surat dari Allah. Kalau kamu dapat pacar orang dari luar negeri pakai bahasa Inggris, kirim surat ke kamu, kamu gak paham, bukan kamu sudah kamu. Ini surat cinta dari Allah. Yang kalian kasih, kalian nyawa nih, kalian masih nafas nih, yang kasih siapa? Yang kasih izin siapa? Kalau sedikit sekarang berapa detik mati kalian sekarang, bisa nggak? Bisa. Kirim surat cinta 14 abad yang lalu, yang bawa Rasulullah masih belum paham. Hidup buat apa lo? Kan begitu. Oksigen gratis, jantung pakai gratis, otak kerja terus gak pernah berhenti, gratis. Para cari duit jalan kaki, kakinya dari mana? Dari Allah, gratis. Lu dikasih semua, kalian gak kenal bagaimana ceritanya. Kalau cinta sama Rasulullah, yang beliau ajarkan tuh kalian pelajari. Belajar bahasa Arab, punya anak, punya cucu, punya keponakan yang belum belajar, masukin belajar bahasa Arab, ngerti bahasa Arab. Itu hal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Gak ada lawannya, gak ada lawannya itu. Dan Rasulullah SAW bersabda apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Manusia yang paling mulia di antara kamu yang belajar berilmu dengan Al-Quran
lalu mengajarkannya kembali. Itu Rasulullah bilang ini manusia paling mulia. Bukan pejabat, bukan artis, bukan konglomerat. Asal kalian tahu, banyak yang kalian lihat kaya ini di dunia ini, orang yang berpenampilan kaya, bukan kaya. Beda loh. Ada orang hidup untuk jadi kaya. Ada orang hidup untuk berpenampilan kaya, beda. Biasanya yang hidup untuk jadi kaya itu penampilannya biasa aja. Bahkan banyak orang gak kenal sama dia, gak sering eksis. Dia gak perlu orang tahu dia kaya apa enggak. Tapi biasanya mau eksis itu yang mau penampilan kaya. Dia gak kaya, cuma maunya kelihatan kaya. Kalau kita mau menilai kita sukses atau tidak dari kacamata manusia, manusia melihat orang sukses itu apa? Kaya. Ustadz sukses itu apa? Subscribe-nya banyak di YouTube. Tiap hari keluar ceramah. Kalau ceramah orang ramai nonton, itu ustadz sukses, itu ilmunya banyak. Itu patungan mata siapa? Manusia. Kalau kita hidup pakai patungan mata manusia, capek. Kita yang nilai kita siapa? Allah. Nggak apa-apa nggak viral di dunia. Yang penting viral di mana? Di akhirat. Ketemu selebriti bangga selfie, kenal juga enggak. Kenal juga enggak. Nah, kita nggak mau itu. Kita mau nanti ketika di akhirat tuh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita mau. Viralnya di sana. Jadi selama masih Allah kasih kesempatan kita hidup, yang kita nggak tahu kapan Allah matiin deadline-nya, manfaatkan belajar Al-Quran. Manfaatkan belajar Al-Quran. Bukan hanya membaca saja, bukan hanya menghafal. Apalagi saya lihat Masya Allah, baca maulidnya bagus-bagus loh. Berarti tanda huruf bahasa Arab kan? Tanda kan? Ya kalau ngaji mah gampang, tapi beda jauh. Di dunia ini bahasa paling susah apa? Hah? Dunia ini bahasa paling susah apa? Bahasa Arab nggak? Hah? Yang bilang bahasa Arab angkat tangan ya Pak? Asal kalian tahu, ini beredar di masyarakat kita. Bahasa Arab itu bahasa susah. Kenapa? Bahasa Al-Quran. Niatnya baik. Susah itu digambarnya bahwa itu levelnya tinggi gitu. Kita mah orang-orang rendahan nggak cocok. Salah. Kalau Allah turunkan Al-Quran untuk nyusahin hambanya, ngapain jadi Tuhan? Itu logika. Allah kirim firman-Nya agar hambanya itu belajar, paham. Kalau susah buat apa? Dan Allah sudah bilang Al-Quran mudah. Bukan hadis ya. Kalau hadis kita bisa bilang, oh ini mungkin hadisnya bukan Sahih Bukhari Muslim. Kan bisa begitu kan hadis. Tapi kalau Al-Quran kita semuanya sepakat otentik, betul nggak? Allah bilang apa Al-Quran? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan telah kami mudahkan Al-Quran. Kata Allah apa? Mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau belajar? Satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allahum ya'qilun." Kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, niscaya mereka berakal. Maksudnya apa? Tambah pinter. Walaqad yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. La'allahum yatadzakkarun. Dan kami telah mudahkan Al-Quran. Ini biar saya nggak salah ini. Al-Quran nih bahaya kalau salah.
Mau kenapa lagi? Iya. Kalau keringetan tangan begini susah. Nah, ya pertama di surat Yusuf ya. Surat Yusuf ini surat 12 ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu ayatnya. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, niscaya kamu berakal. Di surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 3, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sama. Habis itu di surat Ad-Dukhan surat 44 ayat 58, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Sungguhnya Al-Qur'an ini kami mudahkan dengan bahasa lidahmu wahai Rasul. Rasulullah bahasa lidahnya apa? Al-Qur'an. La'allahum yatadhakkarun, niscaya mereka mudah mempelajarinya. Habis itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, ini di surat Al-Qamar surat 54 ayat 17, 22, 32, 40. 4 kali diulang dalam surat Al-Qamar. Kalau Allah bilang mudah, saya pengen tahu tuh manusia mana berani bilang susah. Nantangin Allah namanya. Jadi kalau ada manusia mengalami kesulitan belajar bahasa Arab, itu namanya harus ganti guru. Guru ngajarnya metodenya salah. Nah kalau udah begini, alasan kalian nggak belajar bahasa Arab apa sekarang? Nggak ada. Ya itu bukan alasan namanya. Ingat, Allah akan mempertanggungjawabkan kita sesuai kapasitas kita masing-masing. Ketika saya mengatakan belajar Al-Quran, bukan kamu harus belajar Al-Quran semuanya. Gak ada manusia yang sanggup. Kalau kita sama-sama lahir nih, begitu nangis langsung buka Quran, faham, belajar. Sampai meninggal, gak selesai. Gak rangkum. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini salah satu sahabat besar. Kita tahu kan? Belajar sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu gak kata anaknya apa? Ayah saya, anaknya namanya Abdullah bin Umar, sahabat juga. Ayah saya mengumumkan sudah faham surah Al-Baqarah setelah mengkajinya 10 tahun. Ngumpulin orang bikin tasyakuran dari kambing. Ini belajar langsung dari Rasulullah ya. Surat Al-Baqarah doang. Dia memerlukan 10 tahun untuk memahaminya. Itu pun belum tentu dia memahaminya 100%. Dia memahaminya sesuai kapasitas kemampuannya. Kalian ingat bahwa istri Rasulullah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra alaihissalam itu meninggal Al-Quran belum komplit. Contoh sama seperti dia Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah yang tewas di perang Uhud. Begitu juga dengan saudaranya Mus'ab bin Umair, guru pertama yang Rasulullah kirim ke Madinah, meninggal di perang Uhud, dikubur satu liang lahat dengan Sayyidina Hamzah. Meninggal, Quran belum rampung, tapi mereka tercatat di sisi Allah sebagai pengamal dan pemaham Al-Quran. Jadi ketika Allah perintahkan kita paham Al-Quran, bukan berarti harus paham semuanya. Sebisa yang kamu dapat. Tiap hari baca Al-Fatihah kan? Ngerti seberapa? Itu tanya buat diri masing-masing. Kalau benar cinta sama Rasulullah SAW, mau bersama Rasulullah SAW, cara menunjukkan cintanya apa? Ambil warisan beliau. Yang pertama itu apa? Al-Quran. Belajar baik-baik. Yang kedua apa? Keturunannya. Cintai keturunan Rasulullah SAW. Mencintai keturunan Nabi itu bukan berarti dimanjain. Bukan berarti apa? Dimanjain, bukan. Kalau mereka perlu dukungan, dukung. Kalau mereka seorang guru, belajar bersamanya. Kalau mereka orang yang tidak rapi, ajak, bimbing kembali. Kalau ketemu seorang keturunan Nabi gak benar, bukan diintimidasi, bukan dicemooh,
Tapi karena cinta pada Nabi, carikan ustaz, carikan kiai, carikan habib yang lain. Bib, itu ada orang habib sana kurang baik, Bib. Kita mau nasihatin susah. Coba habib yang cari bicara sama dia. Itu salah satu cinta kepada Rasulullah buat begitu. Ada keturunannya yang nyasar, ditarik, diselamatin. Jangan egois. Mengerti kalian? Jadi nggak semuanya Habib tuh harus ketemu cium tangan bolak-balik dimanjain, nggak begitu. Kalau emang nggak pantas orang yang digituin, kamu kan ngejeremusin dia ke neraka namanya. Tapi kalau seorang ulama yang pintar, yang bagus, belajar, kita sama-sama belajar sama dia. Ilmunya kita ambil. Begitu maksudnya, menjaga keluarga Nabi itu maksudnya. Jangan cuma dijadikan alat kampanye doang. Iya, itu fakta yang kita lihat. Kalau pas udah urusan kekuasaan, urusan kehebatan yang dipakai keluarga Nabi. Saya kenal sama Habib ini, saya kenal Habib ini, kampanye bawa Habib ini. Keluarga Nabi diperalat ke urusan dunia semua. Terus katanya apa? Atas nama cinta kepada Nabi. Kira-kira nyambung gak sih? Nggak nyambung. Jam berapa sekarang? Jam 10 lewat. Saya kira cukup sekian ya. Kalau kebanyakan ya bagus. Sama kayak kau makan, kekenyangan nggak boleh. Kenyang boleh, kekenyangan nggak boleh. Ya, saya berharap ya apa yang kita kaji malam hari ini menyadarkan kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Ya, menyadarkan kita bahwa kita sadar titik cinta kita kepada Nabi ini masih jauh. Kalau kita sempat merasa saya itu cinta banget sama Nabi, kita sadar sekarang rupanya belum apa-apa cinta kita. Gak usah kalian, saya termasuk sama. Paham? Saya ini yang saya sampaikan sama kalian bukan berasal dari kepala saya. Saya juga copy paste. Kalau bahasa Indonesia apa? Salin tempel. Saya salin ke sini, saya tempel ke kalian. Paham? Ilmu saya ilmu murid, bukan ilmu guru. Jadi istilahnya saya ini kayak kakak kelas. Bantu kalian buka jalan. Mudah-mudahan menyentuh hati kalian, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allah berkati kita semua. Amin. Ada para malaikat di sini saksinya. Allah bersaksi bahwa kita insya Allah mulai malam hari ini berusaha lebih baik menjadi seorang yang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara memperdalami Al-Quran dengan baik. Betul? Ya, saya rasa cukup sekian ya. Cukup? Baik, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana